바이블 성경에 대해서 오늘은 137가구 성경입니다. 바이블에 대해서 말씀을 드리는데요. The Old and New Testament are one book. Yes. He started with Genesis, led Israel through the law. 창세기부터 시작하여 이스라엘 백성을 율법으로 인도하신 것이 구약입니다. 아멘. And allow them to receive eternal life through Jesus. 아멘. 예수님으로 영생을 얻게 하여 주십니다. 아멘. Without the eternal life and being born again, you cannot enter the kingdom of heaven. 영생과 거듭남이 아니면 아멘. 하늘나라에 들어갈 수 없다고 말씀하고 계십니다. 성경은 결과적으로 우리가 영생을 얻는 것이 아멘. 영생이 성경의 결과라고 말씀하십니다. 아멘. This is God's law. 이것이 하나님의 법입니다. 예수 그리스도로 영생을 얻는 것이 하나님의 법입니다. 아멘. Jesus is God's law. 아멘. 예수님이 하나님의 법이라고 말씀하십니다. 아멘. John 5:39 You study the scripture diligently because you think that in them you have eternal life. Those are the very scriptures that testify about me. 성경에서 영생을 얻는 줄 너희가 성경을 연구하거니와 아멘. 이 성경이 곧 나에 대해서 증거한다. 이 성경 전부 구약에는 예수님의 오실 예수님을 증거하는 것이 아멘. 구약입니다. Old Testament talking about the Jesus. Act 7:30에서는 After 40 years has passed, angel appeared to Moses in the flame of the burning bush in the desert, here Mountain Sinai. 40년 후에 모세에게 시내산 강야에서 떨기나무 가운데 불꽃 가운데 나타난 천사가 나타났다고 여기 사도행전 7장에서 Act 7 Stephen say Moses angel applied to Moses that Old Testament working with angel. 아멘. Angel is creature. 엔젤은요 피조물이에요. 아멘. 엔젤은 창조물입니다. Angel is creature. Angel is slave. 엔젤은 종의 영으로 역사하셨어요. By angel servant. 아멘. 종으로 엔젤은 일을 하셨습니다. 히브루 1:7에서는 In speaking of the angel, he said, He made his angel spirit and his servant flame of fire. 이 엔젤이 무슨 일을 했느냐? 히브리 1장에서 말씀하실 때 그는 그의 천사를 바람으로 아멘. 그의 사역자들을 불꽃으로 Yes. God used angel with the spirit and he used with the flame of fire. 이 사도행전 성령 강림 때 성령이 불의 혀같이 나타났다 그랬는데 이때 불꽃이 천사의 사역입니다. 또한 홍해를 갈릴 때 바람으로 올 저녁을 바람으로 불렀을 때 그것이 천사의 사역입니다. 천사의 사역은 angel work show outside. It's a wind blow and a flame of fire. Angel cannot believe of born again of angel. 엔젤은 거듭나게 할 수 없습니다. Only born of Holy Spirit. 성령만이 우리를 거듭나게 하시고 엔젤은 우리를
거듭나게 할 수 없습니다. 엔겔은 하나님께서 쓰시는 종의 영으로 이 능력이 나타나는 것입니다. 능력받은 우리에게, 권능을 받은 우리, 건세를 받은 우리에게 하나님의 능력으로 천사가 일을 한다고 말씀하고 계십니다. Genesis 18:2 Abraham looked up and saw three men standing near. When he saw them, he hurried from the entrance of his tent to meet them and bow low to the ground. 아브라함이 이제 눈을 들어 보니 사람 셋이 맞은편에 서 있어요. 그들을 보고 장막문으로 뛰어가서 영접하여 엎드려 그들 앞에 절을 합니다. 그때 사람 셋은 하나님께서 보내신 엔젤입니다. Three men is God sent to angel. Three angel. So Old Testament God working with the angel. 아멘. John verse 18. No one has ever seen God. 하나님을 본 사람이 없다고 말씀하십니다. But the who and only Son, who is himself God and is in close relationship with his Father, has made him known. 본래 하나님 본 사람은 없으되 하나님 품속에 있는 독생하신 하나님이 나타났다고 말씀하고 계십니다. 하나님 품속에 있던 하나님이 곧 예수 그리스도입니다. 곧 하나님은 예수님이시고 예수님이 곧 하나님이라고 말씀하시며, 예수님이 말씀하시기를 구약에 아무도 no one see to God, Old Testament no one see to God, John 1에서 말씀하고 계십니다. Mark 12:5에서는 He sent still another and that one they killed. He sent many others, some of them they beat, others they killed. 하나님께서 이 마크 12에서는 농부 하나님께서 이 농장에 종을 보내는데요. 이 종을 보내는 자마다 다 죽이고 또 다른 종을 보내는데 또 때리고 또 죽이고, 이렇게 구약에서는 하나님을, 이 구약의 선지자를 종의 영으로 역사하셨어요. God sent a servant to do his will. 하나님의 뜻을 종으로 하나님께서 일하셨습니다. 구약의 종은 모든 선지자, 구약의 18개의 선지자가 이스라엘 백성이 때리고 죽이고 다 했습니다. He had one left to send to a son whom he loved. He said to him last of all, say, they will respect my son. 이제 종들을 다 보내고 다 죽이고 이제 마지막으로 그의 한 사람이 마지막으로 남았는데 그가 사랑하는 아들이라. 이 채우러 그를 보내며 하나님께서 내 아들을 그들이 존대하리라, 이렇게 마태복음에서 말씀하십니다. 그러나 예수님께서도 십자가에 죽으셨습니다. 예수님께서 십자가에 죽으심은 God sent him his son to open the way eternal life, 영생의 길을 열어주시고 하늘의 길을 여시기 위해서 마지막 남은 사랑하는 아들을 보냈다고 마태복음 12장에서도 말씀하고 계십니다. 이 구약은 종들의 역사요. 이제 예수님께서 아들께서 오신 것이 신약의 역사라고 말씀하고 계십니다. 로마서 8:15 The spirit you receive does not make you slave, so that you live in fear again.
let the Spirit you receive brought about your adoption to sonship. 아멘. 아멘. 너는 다 무서워하는 종의 영을 받지 아니하고 양자의 영을 받았으니 아멘. 아바 아버지라 부르짖느니라. 아멘. And by him you cry, Abba Father. 아멘. 할렐루야. The Spirit himself testifies with our spirit that we are God's children. 성령께서 친히 우리의 영으로 더불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 증언하신다고 말씀하십니다. 우리가 아바 파더, 하나님을 아바 파더이라고 부르는 하나님의 영을 받았은즉 성령께서 하나님의 영이 친히 우리가 하나님의 자녀인 것을 증거한다고 말씀하고 계십니다. Old Testament is slave. Old Testament angel, through angel, and law and prophet. Old Testament은 아멘. 종의 영으로 또한 엔젤 천사로 또한 율법으로 아멘. 또한 프로페트 선지자로 역사하셨습니다. 아멘. But we are children. 우리는 하나님의 자녀. Then you are the heir of God. 우리가 자녀이면 또한 하나님의 자녀요. And co-heir with Christ. 그리스도와 함께 하나님의 하나님의 상속자로 아멘. 우리는 하나님의 그리스도와 함께 하나님의 상속자라고 말씀하고 계십니다. Rome chapter 4에서는 whoever to the one who does not work but 이게 갑자기 발음이 안 true가 아니고 the cross 통과 God who justify with ungood deed. Their faith is credited as righteousness. 아멘. 일을 하지 아니하고 경건치 아멘. 아니한 아멘. 자를 의롭다 하신 이를 믿는 자는 아멘. 그의 믿음으로 의롭다 여기신다고 말씀하셨습니다. 아멘. 율법의 행위로는 의롭다함을 입은 자가 없습니다. 아멘. 우리가 율법을 지켜서는 의롭다 할 사람이 없고 오직 faith로만 우리에게 의롭다함을 주신다고 말씀하셨습니다. 아멘. 오직 예수님을 믿을 때에 그것을 우리를 의롭다 하신다고 말씀을 하고 계십니다. God show way to by Jesus. 하나님은 예수님이로 길을 여셨습니다. Jesus is the way. 아멘. 예수님이 하늘 가는 길이시며 예수님이 아멘. 영생의 길이며 Jesus is the way가 길은 곧 복음입니다. 아멘. 예수님께서 십자가에 죽고 부활하심이 복음이며 예수님께서 이 땅에 죽으시려고 오셨고 이 땅에 하늘 길을 여시기 위해서 오셨기 때문에 예수님의 길이 곧 복음입니다. 우리가 복음을 믿을 때 예수님께서 우리를 의롭다 여김을 주십니다. 아멘. Jesus is God. 예수님이 God이십니다. 아멘. Father and I is one. 하나님과 나는 하나이다. 아멘. 곧 이것이 예수님이 하나님이시며 예수님이 진리이십니다. 아멘. 진리는 생명을 주는 자가 진리이십니다. 아멘. 이 땅에 육신의 아버지는 100년 동안 생명을 줬지만 이것은 진리가 아닙니다. 아멘. 생명을 주는 자만이 진리입니다. 아멘. Jesus is true. 복음과 진리가
하나 되었을 때 우리가 영생을 얻습니다. 아멘. 예수님으로 예수님께서 길을 여시고 하늘을 여시고 제3의 길을 여시고 우리에게 아버지와 나는 하나이심 하나님을 예수님이 하나이심 진리를 알아 우리가 영생을 얻는다고 말씀하십니다. 아멘, 아멘. 구약은 천사를 통해서 일하셨고 신약은 예수님을 통해서 하나님의 영생의 길을 주는 게 신약인데 아멘. 이 신약은 Jesus say I'm the way, I'm the truth, 아멘. I'm the life. 아멘. 아멘. 왜